वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. Dear students, I hope you are all fine and taking care of yourself and your families in this hard time of pandemic. I am Sandeep Kaur and going to present this video organized by Shri Guru Angad Dev College of Education, Khadur Sahib. In this video session, we will discuss the topic primary laws of learning, which are quite important in B.Ed and D.Ed courses as well. So, let's start the topic. At first, we are going to discuss the laws of learning that are based on Thorndike's trial and error theory. ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦਿਸ ਥਿਊਰੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ another approach of psychology that is different from constructivism and Gestalt theories. Behaviorism is based on the principle of stimulus and response. Stimulus is an action that elicits the response. ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੀਪਨ, ਉਤੇਜਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਦੀਪਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਵੈਨ ਆਵਰ ਬੋਡੀ ਟੱਚਿਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਹੌਟ ਔਰ ਕੋਲਡ, instantly our body responds to them. Another example is that when a prize or reward for a work is given to someone, that person works hard for that. Next point is, in behaviorism, the more emphasis is put on the behavior, that behavior which can be observed. ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. It considers the learner as passive. It does not regard or consider the mental representation of the learner. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ. ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰਸ ਆਫ ਦ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ, that are John B. Watson, Ivan Pavlov, E.L. Thorndike, B.F. Skinner, and Albert Bandura. In this video, we will discuss E.L. Thorndike's learning laws. At first, we shall briefly discuss his theory. According to him, learning takes place by trial and error, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. In learning, the learner selects a correct response out of a large number of possible ones and connects it with the appropriate stimulus. Learning by this method is also called trial and learning theory. ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੁੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਅਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕੇਜ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਰਸ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੈਟ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ. ਉਹ ਕੈਟ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ. ਸਟਿਮੂਲਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੌਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਟ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਪਰ ਜਿਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਕਸ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪਏ. ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬਾਕਸ ਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਰਾਇਲਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਰਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਇਲਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੈਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਦਾ ਪੈਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
और जिहड़ी कैट आ वो बाहर आके अपना जिहड़ा भोजन आ वो प्राप्त कर लैंदी है। सो इस एक्सपैरीमेंट नूं बार बार जिहड़ा सीगा वो रिपीट किया गया और ये देखा गया कि जिन्नी बार ही इस एक्सपैरीमेंट नूं रिपीट करते सी तिवें तिवें रिस्पॉन्स टाइम जिहड़ा सी वो घटदा जा रहा सी। मतलब कि घट तो घट एफर्ट्स दे विच घट तो घट ट्रायल्स दे विच जिहड़ी सी कैट अपने एम नूं अचीव करदी पई सी। As you can see in this picture, the random movements of cat. On the basis of this experiment, Thorndike had given some laws. These are the primary laws, and the first law is law of effect, law of readiness, law of exercise. We shall briefly discuss these laws. And the first law is तत्परता दा नियम, जिसनों कि law of readiness भी कहा जाता है। It implies that the degree of preparedness and eagerness to learn. इसका मतलब है कि ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Learning will occur when child is physically, mentally and emotionally enabled to learn. ਸਿੱਖਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਰਨਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਗਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮ ਮੋਟਿਵਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ETT ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਾਂ B.Ed ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਲਾਅ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਲਾਅ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਸਯੂਜ਼। ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਆਰ ਆਫਨ ਰਿਪੀਟਡ ਆਰ ਬੈਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰਡ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਸ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਵੀ ਸੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਅ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ strengthened when repeated trials or practice. ਲਰਨਿੰਗ ਉਦੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਕੈਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਰਾਇਲਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਰਾਇਲਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਟਰਾਇਲਸ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਮ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। As you can see in this graph, on the x-axis there are trials and on the y-axis there is time. As you can see, as the trials are increasing, the time is decreasing. It means ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਇਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਰਾਇਲਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਰਾਇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਸਯੂਜ਼। ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੀਕੈਂਡ ਵੈਨ ਟਰਾਇਲਸ ਆਰ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਡ। ਲਰਨਿੰਗ ਉਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਇਲਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਦੇ ਅਗਰ ਕੈਟ ਟਰਾਇਲਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਦੀ ਵੀ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। To imply this law in our classroom, positive feedback must be given to students to motivate them. Sometimes single exposure is not sufficient to learn new concept and complex tasks. ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਟਾਸਕ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸਿਸ always we required drill or practice. Drill
is very important in mathematics and in language learning, as well as when we try to learn a new thing or try to learn the language or writing. Our handwriting is improved when we practice it again and again. The next law is law of effect, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. It is based on pleasant outcomes or unpleasant outcomes. ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖਦਾਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. It is based on the emotional reaction of the person. If a person gets positive, pleasant outcome after some action, then most probably that action will be repeated in future. ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ in the future. So the teacher can use this law in his or her classroom to reinforce the students and motivating them. ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਰਦਰ ਹੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੋ what can we do? We can praise, appreciate, we can give prize, or we can provide positive feedback. All these things work as reinforcers, positive reinforcers for the student. With this effect, we can inculcate the healthy habits in the students by motivating them. On the other hand, if the outcomes are displeasing after a task, it can weaken the stimulus response strength. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਫ ਅ ਪਰਸਨ ਬ੍ਰੇਕਸ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਮੇ ਗੈਟ ਦਾ ਪੈਨੈਲਿਟੀ ਔਰ ਹੀ ਮੇ ਬੀ ਫਾਈਨਡ. ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੀਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. ਸੋ ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਮੈਨੀ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨ ਬੀ ਇਰੈਡੀਕੇਟਿਡ ਬਾਈ positive punishment somehow and somewhere. It means ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ. ਇੱਥੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ. ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੀਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਸਿੰਗ ਵਰਡ ਬੋਲਣੇ. These are all negative punishments. ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਦ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰਸ. ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ that are all based on the trial and error methods. ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. Also this theory is useful in for the backward children because backward children are oftenly slow learners and slow learners learn only when they practice something. For example, handwriting can be improved, skills can be learned, and good habits can be inculcated in the students by drill method and by trial and error methods. So we should prefer the experimental learning so that children can learn by activities by their hands. So thank you for watching this video. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.